कबीर जी दा कियो सिंगार मिलन के ताई, हर ना मिले जग जीवन गुसाई। कबीर जी साडी बाणी च कबीर साडे गुरु ग्रंथ साहब च कबीर जी दी बहुत सारी बाणी है। भगतां दे सिर मोहर किया गया है कबीर जी नूं। कबीर जी दा जन्म बनारस च होया और उन्हां दे माता पिता दा नाम नीमू नीरा। वैसे तो जुलाहे सी मुसलमान, पर उन्होंने क्या कि ना वो हिंदू ने ना वो मुसलमान ने। ते जदों उन्हां दा जन्म होया उन्हां दे हाव भाव देख के उन्हां दे माता पिता बहुत प्राउड सी उन्हां ते, क्योंकि उन्हां दी ज्ञान दियां गल्लां और जदों बच्चियां नाल भी खेलदे सी ते ओह बच्चियां दे विच भी खेल खेल दे विच ओह अल्लाह दा नाम, वाहिगुरु दी राम दा नाम, बंदगी ओह इस तरह दियां गल्लां करदे सी कि जो खेल नूं भी सत्संग दा रूप दे दिंदे सी। ते ये देख के उन्हां दे माता पिता बहुत खुश हुंदे सी। उन्हां नूं ज्ञान हो गया सी, उन्हां नूं पता चल गया सी कि ये कोई परमात्मा दा भेजिया होया बंदा है। ते उस टाइम दे विच कास्ट सिस्टम इन्ना ज़्यादा हुंदा सी कि ब्राह्मणां नूं ही विद्या लैण दा हक हुंदा सी, ब्राह्मणां नूं ही सारे उच्चे काम करन दा हुंदा सी, अलाउड हुंदा सी। पर ये जो ज्ञान दियां गल्लां ये करदे सी कबीर जी, ये इन्हां नूं बाय बर्थ सीगा ते ओह ज्ञान दियां गल्लां दे नाल ओह चानना दिंदे सी दुनिया नूं। पर ये उत्थे दे लोकां नूं जो ब्राह्मण सी उच्च जेड़े ओह सीगे उन्हां नूं ये बर्दाश्त नहीं हुंदा सी। ओह कहंदे सी कि ज्ञान दियां गल्लां सिर्फ ब्राह्मण लोग ही कर सकदे ने। ते बाणी दे विच कबीर जी ने दस्सिया है कि उन्होंने ब्राह्मणों नूं पुछया कि तुहाडे च तुसी जिस तरीके नाल तुसी पैदा होए हो, माता पिता तो तुसी पैदा होए हो, माता पिता तो मैं भी पैदा होया, अगर तुहानूं कट्टिया जाए तुहाडा खून भी लाल होएगा, मेरा खून भी लाल होएगा, ते मेरे च ते तुहाडे च कोई फर्क नहीं है। पर अगर जो फर्क है तो वो एक ज्ञान का फर्क है, वो एक मन का फर्क है। तो जो जिस तरह असी पहला भी देखा सी कि हर एक चीज़ के जिस तरह दो रूप होंगे, जिस तरह मन हुण जो ज्ञान है वो विचार ने जो वाहिगुरु परमात्मा ने सिमरन बंदगी जदों असी करदे हां, जो ये विचार आंदे ने साडे मन दे विच, ये साडे मन असी मन देख ते नहीं सकदे। जिस तरह असी कह सी साडा शारीरिक जो अस्थूल रूप है साडा हैगा, पर जो सूक्ष्म रूप हुंदा है वो साडा मन हुंदा है, जो कि सानू सोचण ते साडे विचारां ते जो सानू ओ काबू पांदा है। हुण इहदे च कबीर जी दे बारे ते बहुत सारियां साखियां भी ने, पर कबीर जी दे बारे ते तुसी सारे जाणू भी हो। ते इसलिए जदों यह वाला शब्द हैगा है कि कियो सिंगार मिलन के ताई, हुण इहदे च जदों सानू गुरबाणी समझाउण वास्ते बाबा जी ने सानू नाल सानू बड़े सारे उदाहरण भी दिते हुए ने। जिस तरह हुण ये वाले शब्द दे विच कियो सिंगार मतलब कि शिंगार किया है मिलन के ताई, इहदे विच रिलेशनशिप दिती है हसबैंड वाइफ दी, कि हसबैंड जिस तरह वाइफ वो सारे काम करदी है अपने हसबैंड वास्ते, और इहदे विच हसबैंड नूं परमात्मा नूं खसम किया है, और इहदे च क्या है कि मैं शिंगार किया है। पर इहदे च हुण असी शिंगार असी लईए, सानू गुरबाणी की दसदी है कि सानू शिंगार करना है परमात्मा दे नाम दा, सानू वो काम करने ने, वो सानू परमात्मा दे नाल मिलण वास्ते सानू वो काम करने ने जो परमात्मा नूं साडे मंजूर होण। पर एक हुण कौन करेगा, जिस तरह हुण वाहिगुरु ने किनिया सारिया चीज़ां बनाईयां ने, जिस तरह मनुख वास्ते हवा बहुत जरूरी है, इसलिए वाहिगुरु ने भरपूर हवा दिती है कि किसी नूं इधर उधर जाण दी लोड़ नहीं है। पानी की जरूरत होंदी है साडे शरीरिक जीवन वास्ते, ते पानी वाहिगुरु ने इन्ना बनाया, नदियां बनाईयां ने। पर अगर जिन्नी भी मुशक्कत मनुख करदा है वो करदा है भोजन कमाने वास्ते। ते मस्कीन जी कहते कोई भी अगर किन्ना भी अगर पैसे कमा लैंदा है, लाख करोड़ करोड़ां रुपए भी अगर कोई कमा लैंदा ते वो रुपए नहीं हुंदे,
ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਐਨਰਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਊਰਜਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈਏ। ਕਿਉਂ ਲਈਏ? ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਲਿਵਿੰਗ ਕਮਾ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਮਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਉਹ ਲਾਇਰ ਬਣੇ, ਉਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਬਣੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਮ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਨੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਔਰ ਸਵਾਦ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮੇਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਸ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਹੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬੌਰਾਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਖੁਦ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਲੋਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਭਗਤ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਏਂਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਸੇਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੋਰ 5-6 ਜਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਗਤ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਭਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪ ਤਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤਪ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਗਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਸ਼ਾ ਦੀ ਅਗਨੀ, ਜੋ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪ ਦੀ ਅਗਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਗਨੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦਇਆ, ਸੰਜਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਾਰ ਮਿਲਨ ਕੇ ਤਾਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੇਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਵਾਈਫ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵਾਈਫ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉ ਸਿੰਗਾਰ ਮਿਲਨ ਕੇ ਤਾਈ ਹਰ ਨਾ ਮਿਲੇ
जग जीवन गुसाई। कहते ने मैं तो अपने आप ਨੂੰ बहुत ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ जो भगत कहते ने। मैं कबीर जी कहते ने कि मैं तो ਉਹੀ काम अपने आप ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ है, मैं प्रभु ਨੂੰ मिलन की कोशिश कर रहा, पर मैनू ਜਿਹੜਾ परमात्मा जो मेरा खसम है वो मैनू नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? हर मिले फिर हो हर की बोरी है। वो कहते परमात्मा मेरा हसबैंड है और मैं उसकी वाइफ है राम बड़े मैं तनिक लवरी है, पर तां भी साडा मेल नहीं हुंदा। क्यों? क्योंकि वो जिहड़ा मेरा प्रभु हैगा, वो जिहड़ा मेरा खसम हैगा, वो इन्ना वड्डा साडे विच दोनां च फासला बड़ा है, ते वो इसलिए मैं साडा मेल नहीं हुंदा। तन फिर एक है संग बसेरा। कहंदे ने कि असी दोनों दा असी रहिंदे ते इकट्ठे हाँ, पर साडा तां भी मिलन नहीं हुंदा। सेज एक मैं मिलन दोहेरा। कहंदे साडी सेज इक्को ही है। इहदा ये भी मतलब है कि परमात्मा ते साडे अंदर है। हुण साडा शरीर है, साडे शरीर दे अंदर बाबा जी ने साडे जोत भी, परमात्मा दी जोत भी साडे अंदर रखी हुई है। ते इहदा मतलब ये है कि असी रहिंदे ते इकट्ठे हाँ, साडा शरीर है, साडा मन अंदर है, असी अपने आप मन अपने अंदर परमात्मा नूं खोजना है, पर असी फिर भी साडा और परमात्मा दा मेल मिलन नहीं हुंदा। क्यों? असी बाहर दौड़ते हैं, असी उधर दौड़ते हैं, उधर दौड़ते हैं परमात्मा नूं पाण वास्ते, पर असी जो परमात्मा ने साडे अंदर वाहिगुरु नाम दी जोत साडे अंदर सानू रख के भेजिया है, वो इक्को ही। असी इकट्ठे ही रहने, साडा शरीर और साडा मन साडा इक्को ही है, पर असी फिर भी साडा मिलन नहीं हुंदा। धन सुहागन जो पी पावे, कह कबीर फिर जन्म ना आवे। कहंदे ने कि ਉਹੀ परमात्मा ਨੂੰ जो ਭਾਂਦਾ है ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ परमात्मा ਦੇ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ परमात्मा ਨੂੰ ਭਾਣ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ परमात्मा ਨੂੰ अच्छे लगन, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਈਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। कह कबीर फिर जन्म ना आवे। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਾਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਸੇਵਕ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਮ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਜਨਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ बसाइए और ताकि असी वाहिगुरु दे नज़दीक जा सकीए। ते एनिक सेवा प्रवान करना, भुलां चुकां दी खिमा करना। हुण असी शब्द पढ़ते हैं।
गोसाई। हर नाम मिले जग जीवन गोसाई, कियो सिंगार कियो सिंगार मिलने के ताई, कियो सिंगार। हर मेरो पीर हाँ हर की बरिया, हर मेरो पीर हाँ हर की बरिया। राम बड़े में तनक लहरिया, राम बड़े में तनक लहरिया। हर नाम मिले जग जीवन गोसाई, हर नाम मिले जग जीवन गोसाई, कियो सिंगार कियो सिंगार मिलने के ताई, कियो सिंगार कियो सिंगार मिलने के ताई, कियो सिंगार। तन पीर एक संग बसेरा, तन पीर एक संग बसेरा। सेज एक पे मिलन दुहेरा, सेज एक पे मिलन दुहेरा। हर नाम मिले जग जीवन गोसाई, हर नाम मिले जग जीवन गोसाई, कियो सिंगार कियो सिंगार मिलने के ताई, कियो सिंगार कियो सिंगार मिलने के ताई, कियो सिंगार। तन सुहागन जो पिए पावे, तन सुहागन जो पिए पावे। कह कबीर फिर जन्म न आवे, कह कबीर फिर जन्म न आवे। हर नाम मिले
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।